Nandri, a very big thank you. I'm very overwhelmed by the response. ஆக்சுவலா எனக்கு தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசுல இருந்து ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு லேர்ன். ஏன்னா எங்க அம்மா கோயம்புத்தூர்ல படிச்சாங்க. ஸோ அம்மா அவங்க தமிழ்லயே பேசுவாங்க வீட்ல. பட் தே நெவர் டாட் மீ. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சீக்ரெட் லாங்குவேஜ். ஸோ இப்போ தமிழ் ஃபிலிம்ஸ் பண்றதுனால ஐ எம் கெட்டிங் டு லேர்ன் திஸ் பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜ். ஸோ ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட். அண்ட் ஆக்சுவலா இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் அண்ட் டீசர் வரப்போ நிறைய பேர் நான் இந்த படத்துல ஒரு ரோபோட் கேரக்டர் பண்றேன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஏன்னா தட் வாஸ் த ஐடியா ஆஃப் திஸ் கேரக்டர். ஏன்னா நம்ம தீமா ஆஸ் அ கேரக்டர் சின்ஸ் 2040 இருக்கு. ஆனா நம்ம இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்லயும் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த ஃபோனுக்குள்ள போறோம். வி ஆர் டிஸ்டன்சிங் ஆர் செல்ஸ். லைக் நம்ம சுத்தி இருக்கிற அவங்கள விட்டுட்டு அந்த ஃபோனுக்குள்ள போறோம். So that is what that character is supposed to represent. She's someone who is emotionally distant, and I'm so glad that it got conveyed in the movie and many of people relate pandranga. You know, I'm seeing this generation grow up. I have a godson. என்ன இருந்தாலும் like if he's crying, if he's eating, எப்பவுமே they'll be watching things on their phone, tablet. So in the generation அந்த ஒரு பெரிய disconnect இருக்கு. So I'm very happy to have represented that on screen. And அது மட்டும் இல்லாம what I really loved about Vignesh sir's writing in the movie is that அந்த ஒரு சீன்ல where everything connects so well. ஒரு ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரொம்ப அழகான கனெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு சீன்ல where it might be a little bit of a spoiler. ஆனா அந்த ஒரு சீன்ல where Dima actually confesses her feelings. She says that நீ உனக்கு என் மேல இருக்கிற அந்த லவ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் ஐ ஃபீல் லைக் அந்த எனக்கு இந்த ஜென்ரேஷன்ல ஐ திங்க் ஐ கால் இட் அ பீக் டீடைலிங் மூமெண்ட். ஏன்னா ஷீ இஸ் சம்மன் ஹூ இஸ் நெவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் தட் கைண்ட் ஆஃப் லவ். இப்போ நம்ம இருக்கிற ஜென்ரேஷன்லயே வி டூ சோ மச். அந்த ஒரு வேலிடேஷனுக்காக நம்ம பண்ண ஒரு ஆல் தி திங்ஸ் தட் வி டூ இட்ஸ் பிகம் சோ காமன். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக இல்லைன்னா லவ்க்காக. But to be surrounded by people who love you for just the way you are, or reason illame, I think the way he brought that out on screen is something I really enjoyed. So இந்த மாதிரி ஒரு அழகான மெசேஜ் இருக்கிற ஃபிலிம் ஓட பார்ட் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அண்ட் ஐ திங்க் லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் த வே தேவ் கனெக்டட் டு த ஃபிலிம்ஸ் நான் சோஷியல் மீடியால எல்லாம் பார்த்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ சார் ஃபார் கிவிங் மீ தீமா அண்ட் trusting me with the character. I am very overwhelmed by the response and I'm truly grateful. Nama first day release agrapo I went to 5-6 theaters and oru theater liyume people were like enjoy panni paakradhu enakku romba sandoshama irundhathu because that's how a film is meant to be seen. Like and the oru first day oda and the fresh positive response was really overwhelming and I'm very grateful for that. Very grateful to have acted with Pradeep. I think in the film, like he's had such a subtle and a very beautiful character that he's played, and he's done such a fabulous job. Ipovarik panna films, so it was so different, and the performance was really really good. Like now, almost 5-6 times Swathar can each time I watch it, I discover something, a new layer in his performance, and it's really amazing to see. So congrats to Pradeep on that. Gauri, she was so scared or a little anticipating how the reaction is going to be. And I do first glam role. So Anna, I'm happy to see the positive response that is there for Kalki because personally it was one of my favorite characters, and another favorite character was obviously Suryan. என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாம்பேல அவங்களுக்கு அந்த அவர் பண்ண அந்த டான்சிங் they don't know the history of it. ஆனாலும் they really really enjoyed the character Suryan. So it's because of the energy Surya sir brings to his characters, and ஒரு சீன்லயுமே like the effort he puts in is what really takes it there. And அபிவர்மன் so எல்லாரும் எனக்கு ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து சோஷியல் மீடியால பார்த்து இல்லைன்னா மூவி பார்த்து
You've been saying this is my best look, and I completely agree. I've never been presented so beautifully, and I think all credit goes to Ravi Varman sir and Vignesh sir. Um, I think எனக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் லோவா இருந்தா if I ever feel insecure about how I look நான் இந்த படம் தான் பார்ப்பேன் because I genuinely feel it's my best look. So thank you, Ravi Varman sir. And um, I genuinely feel ஒரு இப்போ if people go see the film without dissecting it too much, they will really enjoy the movie without seeing everything that's happening on social media because now social media everything that I have seen has been very positive and overwhelming. So I'm very grateful to all the audience who have supported this movie. In the movie Pandradla, like so much hard work has gone in. Like there's like literally thousands of people who have worked behind the scenes. So I'm just hoping for the best. பிரசன்ட் மீடியாவுக்கு வணக்கம். லைக் வந்து ஒரு 3-4 வருஷமா 2022 ஃபெப்ரவரியில் வந்து எனக்கு இதோட ஒன்லைன் சொன்னாங்க. ஸோ அதுலேருந்து ஒரு 3 வருஷம் அப்போவே இந்த படம் பண்ண போகிறோன்னு ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா அவ்வளோ டிலே அண்ட் கிட்டத்தட்ட 5 டேட்டு போட்டிருக்கோம். சம்மர், டிசம்பர், ஃபெப்ரு அந்த மாதிரி போட்டு பாட்டு ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி வந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப டிலேஸ் அண்ட் இது இருக்கும்போது யூஸ்வலாக ஒரு படத்தோட ஹைப் வந்து கம்மியாயிடும் அண்ட் நம்பிக்கை குறையும். இது எல்லாமே இந்த டீமுக்கும் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஜென்ரலாக எந்த படம் வந்து அந்த டிலேஸ்குள்ளே போனாலும் அந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக வந்து எனக்குமே வந்து ஐயோ இது இவ்வளோ டிலே ஆகுது, எப்படி ஓப்பன் ஆகும், எப்படி இதை ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஆனால் அது ஓப்பன் ஆன விதம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு. ரொம்ப பெருசாக ஓப்பன் ஆச்சு. நிறைய லவ் கிடைச்சதுக்கு நான் இந்த லவ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க. இந்த தடங்கல்கள் இதெல்லாம் தாண்டியும் திடீர்னு இந்த ஓப்பனிங் வந்து பார்க்கும்போது மக்களுக்கு உங்கள் அன்புக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் என்னோட காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ, என்னோட டிரெக்டர், என்னோட ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு என்னோட நன்றி. முக்கியமாக நான் வந்து ஒரு 3 பேருக்கு டெக்னீஷியன்ஸில் இங்கே நன்றி சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன். மெயினாக கேமராமேன் ரவிவர்மன் சார் அண்ட் எடிட்டர் பிரதீபி ராகவ், அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் அனிருத் சார். இவங்க 3 பேர் இல்லைன்னா இந்த படத்தோட ப்ராசஸும் ரொம்ப ரொம்ப கடினமாக இருந்திருக்கும். இவங்க எல்லாமே என்னால் இந்த படத்தை இமேஜின் பண்ண முடியல. அவங்க கொடுத்த விஷுவல்ஸாக இருக்கட்டும், மியூசிக்காக இருக்கட்டும், எடிட்டாக இருக்கட்டும், அவங்க டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ண விதம் எல்லாமே இருந்ததுக்கு இந்த டைமில் நான் வந்து அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லியே ஆகணும். நான் படம் பார்த்துட்டு 3 பேருக்குமே பர்சனலாக கால் பண்ணி என்னோட நன்றிகளை தெரிவித்தேன். ஏன்னா அவங்களோட உழைப்பு இந்த படத்துக்கு ரொம்ப பெருசு. இந்த டைமில் டெக்னீஷியன்ஸுன்றவங்க மோஸ்ட்டாக வந்து பெருசாக பின்னாடி இருக்கிறதுனால தெரியாமே போயிடுவாங்க. அவங்க பேர் வெளியே வராமல் போயிடும். இந்த சமயத்தில் நான் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த படம் ஒரு டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்கான ஃபில்மாக வந்திருக்குன்னா அவங்களால தான். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் பிரசன்ட் மீடியா அவங்களோட சப்போர்ட் ஃபஸ்ட்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருந்திருக்கு. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச்.